सतगुरु दी बाणी दे अंदर 15 भगतां दी बाणी है, जिहदे विचों बाबा रविदास जियां दी 16 रागां अंदर 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च दर्ज ने। जदों तुरकी बाणी दा आपां मजमून ते समां वेखदे हां, ਇਹ 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1675 तक जिन्ने महापुरख जिन्ने अवतारी पुरुष इस मात लोक विच आए ते उस परमात्मा तक पहुँच करके जिन्नी उन्होंने बाणी नूं उचारण कीता, उस समय दे जिन्ने भी आकाश बाणी सी असीं कह लीए, धुर की बाणी, खसम की बाणी, उस सारी बाणी नूं एक थां संग्रह करके गुरु साहिबाना ने अपने 5वें जामे दे अंदर 16वीं सदी दे चढ़दियां उस गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता दा प्रकाश किया, जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच सच एवे उस समय दी बाणी भी दर्ज है जिन्हों असी हुणे पढ़ के हटे हैं जदों बाबा जयदेव जी इस धरती ते आए। क्योंकि सब तो पुरातन जिहड़े भगत ने ना बाबा जयदेव जी होए ने, इन्हां दा आगमन 1170 च हुंदा है ते तां करके इत्थों विद्वान लै लैंदे कि उस समय तो लैके ते 1675 तां क्या, क्योंकि ये उस समा सी जदों 11 नवंबर नूं गुरु तेग बहादुर जी ज्योति जोत समाउंदे भाव शहीद हुंदे आ। हुण इस समय दे प्रकरण दे विच रह के जिन्नी बाणी उचारण गई वो धुरकी बाणी नूं अज असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहने आ। फिर एक होर वड्डी गल वेखो, भावें भगतां दी बाणी आ, भावें भट्टां दी ते भावें गुरसिखां दी, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तैयार होए ने, असीं भगत साहिबाना दे एक एक बोल नूं गुरु दा बोल कह के मत्था टेकदे हां। उन्हां नूं भी गुरु दी पदवी, गुरु दी थां दित्ती जांदी है। फिर होर ये देखो, गुरु तो भी अगे लंघ के आपां बाणी लिए शब्द पढ़ते हैं कि वाहो वाहो बाणी निरंकार है, जिस जेवड़ अवर ना कोई, भाव की केवल गुरु रूप नहीं, ये भाई रब दी बाणी आ ते सच एवे भावें भगतां वल्लों उचारण होई, जिथे गुरु दर्जा रख दिया उत्थे परमात्मा इस बाणी दे एक एक अखर च ओत पोत आ। आपां पहला थोड़ा जा ये वेखना कि भगत शब्द दे अर्थ, गुरु शब्द दे अर्थ, संत शब्द, ब्रह्म ज्ञानी, जन शब्द, जिन्ने भी ये तखल्लस महाराज जी वरतदे अवतारी पुरुषां लई, उन्हां दे अर्थ थोड़े जे। फिर आपां लड़ी बना के जिवें सतगुरु जी सेवा लैण कोशिश करांगे, एक साखी अज जरूर नाल सुनाई जाए गुरु साहब दी बाणी दे अंदर। क्योंकि महाराज ने ना जदों आप बाणी उचारी ते संगत जी 6 गुरु साहिबाना दी बाणी दर्ज है, 5 पहले गुरु साहिबाना दी ते फिर 9वें गुरु महाराज दी। ते उस 6 गुरु साहिबाना ने जे बाणी दे अंदर सब तो पद वरत्या ते इक्को ही वो है गुरु नानक महाराज दा नाम। जदों भी बाणी की समाप्ति होवेगी गुरु जोत की, तो उत्थे नानक शब्द सानू पढ़न नूं मिलदा है। किते भी गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, जां गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव महाराज जां गुरु तेग बहादुर जी का तुहानू नाम नहीं मिलूगा। वो क्योंकि जोत उही है ना, तो जोत उही वरतदी पई है। पीरियड वड्डा सी, काम वड्डे सी, इस करके गुरु जोत ने यह समा लिया 10 जामियां विच ते वख-वख कारजुगारी करदियां एक उस कौम की सिरजना की, जां उस मानवता नूं सिरजिया जिहड़ी सच दी उपासक ते जातां पातां दीयां वंडियां तो दूर होवे। हुण जदों आपां भगत साहिबाना बारे पढ़दे हां ते गुरु महाराज जी भगत दे नाल जी शब्द उचारदे आ कि जदों ये देखो असीं पढ़दे हां बाणी भगत रविदास जी की, जां असीं पढ़दे हां बाणी भगत रविदास जीओ की। ये सतगुरु जी ने सत्कार दिता इन्हां महापुरखां नूं। गुरु साहब सच्चे पिता जी भगत साहबान नूं जदों असीं वेखदे हां ते 3 अखरां दा ये सुमेल है भगत शब्द। फिर इहदे एक एक अखर दा संधि छेद करके भी अर्थ कीते गए आ। दूजी बेनती, भगत शब्द बहुरूपी जिहड़ा गुरु की बाणी च आया, जिवें भगत दे तत्ते नूं औंकड़ नाल, भगत दे तत्ते नूं सिहारी नाल ते भगत मुक्ता आया। क्योंकि इस भेद नूं आपां समझना है। गुरु साहब सच्चे पिता मेहरामद करदे, तुसीं ये 2 तुकां दा पाठ करियो, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। नाल मार्च लिख दिंदे, तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनिक अनेक अनंता। हुण जिथे तुसीं ये पढ़िया ना तेरी भगत, ये इस्त्री लिंग पाठ है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਮਜ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਕਿ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਗਤ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਖੋਂ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਭਾਵ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਿਆਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਚਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਭੱਬਾ, ਭੱਬੇ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭੈ। ਭੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਡਰ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਪਾਪ ਕਮਾਊਗਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਉ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਭਉ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਉ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੂਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਤੋ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਉ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭੱਬੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਭੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ। ਭਾਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹਿ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚ ਏਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਂਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਟਵੋ ਕਵਣ ਗੁਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੇਵੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾਂ, ਭਾਵ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਜਤਨ ਕਰੋ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਅਰਾਧੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਦੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੱਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ 'ਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਓਤ-ਪੋਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਰਾਗ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਪਾ ਪਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਟੁੱਟੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਭੈ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੱਗਾ। ਗੱਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖੋਖਲਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੇ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਬਹੁਤੇ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਨ 1491 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। 115 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿੰਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆ, ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ,
कनक कटक जल तरंग जैसा अज भी वो ताजी। माधवे क्या कही है परम ऐसा, जा साची प्रीत हम तुम सो जोरी तुम सो जोर अवर संग तोरी। इच अज भी किन्नी ताजगी। ते एक गल कही सी उदन भी प्रोग्राम ते कि बाबा जी उदों भी सी ते उन्हां दी बाणी भी सी, अज भी है, बाणी भी है, रहिंदी दुनिया तक उन्हां दी बाणी दी ते उन्हां दे जीवन दी जिहड़ी ताजगी वो कदे फिक्की नहीं पैनी, वो हमेशा बुलंदियां ते रहनी। ये गल असीं नहीं कह रहे, गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे। महाराज कहंदे नाम रहे हो दुनिया दे अंदर, जे कोई रहन वाली शै है वो परमात्मा दा नाम है भाई। नाम रहे हो, गोबिंद रहे हो, ते जिस परमात्मा ने इस नाम नूं उपज कीता है ते जिस नाम विच परमात्मा जी वसदे ने वो भी सदैवी रहूगा। नाम रहे हो साधु रहे हो गुर गोबिंद। कहंदे आ नाम नूं जपाउण वाले साधु जन गुरु जन भी सदा ही सदैवी रहिंदे आ। वो भी सच एवे सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सामे रहा समाए। नाम रहे हो साधु रहे हो गुर गोबिंद। महाराज कहंदे कहो नानक एह जगत में। अज भगत रविदास जी, बाबा रविदास जी महाराज ते असीं केवल बोल रहे हैं ते इस धरती दे उत्ते जिन्हां ने परमात्मा नूं जप के हिरदे च वसा के परमात्मा नाल इकमिकता हासिल कीती। गुरु साहब जी कहंदे कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। इहदा भाव जिन्हां ने मंत्र नूं जपिया वो भी सदैवी रहिंदे आ। ते असीं ये हुण ज्ञान बाबा जी नूं उस रूहानीयत विचों मिलिया जिन्हों असीं पढ़दे आ। जिवें असीं उदन भी विचारिया सी, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसंबर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमर सुधाखिर। सुधाखिर दा भावे नाम दे विचों ही वेद शास्त्र पुराणा दा जिहड़ा है उत्पादन होया ते उसे नाम नूं जिहड़े आ भगत साहिबान हिरदे च वसांदे आ। वेद पुराण सिमर सुधाखिर कीने राम नाम क्या आखिर। खैर अगे शब्द है तत्ता संगत जी। तत्ते अर्थ कीते ने विद्वानां ने ये त्याग, जिथे भगतां विच पहला भब्बा ये दसदा प्रेम, ये दसदा भौ, ये दसदा कि इन्हां च भगती शिखर ते है, इन्हां कोल रूहानीयत दा ज्ञान है, ते तीजी गल है इन्हां कोल त्याग भी है। बाबा रविदास जी सच है इन्ने त्यागी ने। घर दे विच ये नहीं बहुत गरीबी सी, परिवार पक्षों बहुत वधिया इन्हां दा चलदा सी गुजारा, पर जदों सुरती बिरती बहुती साधुआं फकीरां वाली वेखी ते घरदियां ने विआह करके ते वखरी कुटिया पाती सी कि हुण तेरे तू अपना कमा ते अपना खा। ते घर वाली दा नाम सी बीबी लोना जी। ते कट्ठे ही रहिंदे रहे। साधु संत गरीब आउणे ते किसे कोलों मंग के नहीं सी लैणे कि तेरी जुत्ती नूं गंढिया। होर एक गल सुनियो, अमीर बंदा कदे जुत्तियां नहीं कढाउंदा, हमेशा गरीब ही कढाउंदे आ। ते विद्वान कहंदे उन्हां गरीबां कोलों ते कई वारी पैसे नहीं सी देण नूं हुंदे ते महापुरखां ने कहना कोई गल नहीं, उस परमात्मा दा जिवें पाना। कई दिन भुखे रह जाना, उसे शन नूं दुकान बना ली, उसे शन नूं मंदिर बना लिया रब नूं जपण वाला, ते उसे शन नूं अपना घर बना लिया। किन्ना त्याग सी ना बाबा जी दे हिरदे। जे रब आप साध रूप धार पारस देन आवे तां भी वो परमात्मा दे भौ च रह के प्रेम च रह के उसे शन च गुजारा करदे, वरतदे ही नहीं। जे वड्डे वड्डे राजे खातियां दे उत्ते चाढ़ के छत्र चलावन, जे सोने दियां पालकियां ते बिठावन, ते जे कवन कि तुहाडे लई महल उसार दईए, तुहाडे लई कुछ ना कुछ प्रबंध, ते इन्ने त्याग दे मूर्ख सी। ओह कहंदे सानूं चाहीदा ही कुछ नहीं, क्योंकि उच्चे मंदिर साल रसोई एक घरी पुन रह ना होई। इतों ते चल जाना, इस करके वो नाम नाल जुड़े रहे। इसी कि उन्हां दे अंदर त्याग बड़ा। हुण जिहड़ा जदों असीं वेदां नूं वेखदे ना, वेदां दे विच भगत शब्द कक्के नाल आया भगत, ते जदों असीं इस शब्द दा रूट वेखने आ कि कित्थों निकलिया, ये भगत शब्द संस्कृत दे भज भाषा विचों निकलिया। वो इहदा जिहड़ा रूट बनदा, जिवें कई शब्द हुंदे आ, धर्म दा रूट है वो जिवें असीं रिलीजन इहदा अर्थ करके वेखदे आ, यूनानी भाषा दा शब्द है। इस तरह हुण ये असीं भगत दे अर्थ संखेप जे कीते आ। दूजा है कि गुरु शब्द इन्हां दे नाल इन्हां दी कम्यूनिटी जोड़दी है, सत्कार करन वाले। ते गुरु दे अर्थ की हुंदे, ये भी संस्कृत दे गृह धातु तो बनिया। गो दा मतलब हुंदा जिहड़ा हनेरा, ते रूह दा मतलब हुंदा प्रकाश। कि इस धरती ते हर वो अवतारी पुरुष
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ। ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਹੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਓਤ ਪੋਤਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ। ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਲਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਵਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਧਿਆ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ, ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚ ਵੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜਹੂ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਘੂ ਆਇਆ, ਰਾਘਵ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਰੀ ਤੇ ਤੁਰਮਿਨੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 1370 ਤੋਂ 1375 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਨਾਰਸ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਤੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਘੋਖ ਕੇ ਆਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵਣ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀਵਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਹੋ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ,
ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਉਧਰ ਪੇਠੋ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਹਨੇਰਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਰੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਭਗਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਭਗਤ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਜੋ ਝੂਠੀ ਕਹੈ ਕਹੋ ਨਾ ਮੰਨੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਦਵੀਬ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਜੋ ਝੂਠੀ ਕਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ। ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚਾਹੋਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੇਠ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਕੁਲੀਨ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਏ। ਕੁਲੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਕੁਲੀਨ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚ ਜੰਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚ ਜੰਮੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਕਲੇਸ਼ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਫਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਵਾਸੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਲੰਘ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟੱਲ ਬਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ।
खैर असी फिर मुड़िए। महाराज सच्चे पिता जी कहते जेड़े तानू मंदिरां चों धक्के मारदे आ, जेड़े तुहाडे शरीरां दा सत्कार नहीं करदे, दुरकारदे आ, उन्हां ने तुहाडे बोलां दा सत्कार किवें करना है? तुसी अपनी बाणी अपने बोलां नू सानू दिओ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। क्योंकि रोल देना सी जात भवानियां ने इन्हां दी बाणी नूं भी ते इन्हां दे जीवन दियां कदरां कीमतां नूं भी। सो ये देन है गुरु नानक साहब सच्चे पिता दी। महाराज जी भाई जी कहंदे समा चलो हो गया कि भगत भगत जग वज्जिया, चौं चक्कां विच चमरेटा, पाणा गंढै राह विच। पाणा कहंदे जुत्तियां नूं, पाणा गंढै राह विच, क्योंकि राज कुल पा के बैठे सी। पाणा गंढै राह विच ते कहंदे आ कुला धर्म धोए ढोर समेटा। इन्हां दे ना जिहड़े कुल वाले सी मरे पशु चम दा काम करदे हुंदे सी। बाबा जी भी उस किते नाल जुड़े। हुण अक्सर ना जदों ये लोग मरे पशुआं दा काम करनगे इन्हां दे जीवन च देखो ये सच है कि बदबू आवेगी, कपड़े मैले होवणगे, जिस्म हथ पैर मैला होवेगा। हुण देखो भाई जी दी उडारी किन्ने कमाल दी। कहण लगे कि ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल प्लेटा। जिमें एक बहुत कीमती बेशुमार हीरा होवे ते उन्होंने जिन्ने मर्जी मैले कपड़ियां च लपेट दिओ कि हीरे दा मुल घट जांदा है? बिल्कुल नहीं घटेगा। हीरे दा मुल उवें रहना जदों कपड़ियां नूं पासे कर देवांगे। कहंदे बाबा रविदास जी दा ये ना वेखो हथ सारी उम्र लोकां दियां टुट्टियां जुत्तियां गंढदे रहिंदे आ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੇਵਲ ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਮਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਮੁੱਲ ਓਨਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਜਿਸਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਾਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਵੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। क्योंकि नाम वसदा ना उन्हां दे हिरदे च। ते सच वे संत भगत मैं भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाह करोरी। गुरु जी बाणी आ कि संतां ते भगतां च भेद ना करियो, क्योंकि हर हर जन दुई एक है। बिब विचार किछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। चलो इत्थे रोक लैने आ, कल नूं इत्थों ही फिर शुरू करांगे। बाकी जिवें सतगुरु सच्चे पिता किरपा करन जी। भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत